you all. Yeah, I think it is good now. So, Andarki, thank you for coming and gracing this occasion. All the video channels and YouTube channels, we are happy that you are all here. So, this all happened a few weeks ago. Earlier, I was producing some web series, web films, and YouTube movies. But a few weeks ago, I met Suresh Lankalpalli, and while talking to him, I realized that he is the man I can go with. So immediately we started collaborating, and we started this movie. And after that, I saw his real commitment and dedication to the film. And a few days ago, he suggested me another movie, that Winter. I liked the story, and I readily agreed to do that movie also. That will be our production number 2 in this. And after that, our production number 3 and 4, we will be doing it overseas. And production number 4, Suresh himself will be acting as the hero, main lead and the director for that. And there, he will be like a dancing star, and the female lead for him, what she will be doing is, she will be contesting against, like Justin Bieber or whoever their stars, and she will be telling in the public forums that what are they, and our Suresh, you have to see. Like that, she will be talking and trying to get the popularity for Suresh. And after releasing of that movie, I can surely say that we cannot catch him. I may not be reaching him. He may not be reachable to me. So what is going to happen is, after that movie, he will be the real star, like we have seen Michael Jackson, that is one era. And after that, we have seen Prabhudeva and Raghuva Lawrence eras. And after that, it is the Suresh Lankalpalli era will start after releasing of that movie. So that's what I can say, going by this journey in this few weeks. So I am so much confident on that, on him. So after that, I need to talk about the leads who have acted, like Naveen and Aditya. They are really, I have seen some glimpses of them, or some edited versions, and I can say that audience will have the feeling that they are not acting for the first time. So really, I was really spellbound seeing their performances in that. And Kusuma, I introduced her in the first, like in a previous web film, and now in this movie, she will again is playing the female lead. And after that, our child star, I have to make special mention, Rohil. And I am very much impressed by his performance, and definitely he is going to be the future hero. And after the acting, we can take the technical department, DOP, and Arya Sai Krishna. He is going to present the real visual wonder for audience from this film. So that is all. Sorry, I missed any other technicians or actors to mention. I am very much happy, and happy for the coordination and cooperation or support got from all the actors and the technicians. So I don't want to take much time, so I want to stop here. Thank you so much, sir. I'd like to request Mr. Riyaz Garu, co-producer. మన వెంకట్ గారు లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఒకటి చెప్పారు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైం అని. అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదండి, మీరు చాలా టైం చేస్తున్నారు. దీన్ని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడతారు. గ్రేట్ అండి. సో ఈ ఆంకన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తో సహా మేము మన బ్యానర్లో కూడా, మీరు అందరూ గ్లిమ్స్ చూశారు, అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది. నాకు మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. నాకు సురేష్ గారి ప్రతాపం తెలుసు, ఎందుకంటే సురేష్ గారితో నేను చేస్తున్నది సెకండ్ టైం. సో ఈ క్రెసెంట్ సినిమాస్ మన బ్యానర్ కూడా ఇందులో ఉండడం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. వెంకట్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు, ఏదో చిన్న పాత్ర మాది కూడా ఉంది కో ప్రొడ్యూసర్గా, అది కూడా మన సురేష్ గారు కల్పించడం నా అదృష్టం అగైన్. ఇంకోటి, ఇందులో ఇంతమంది స్టార్స్ ఉన్నారు, కుసుమ డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ అన్నట్టు.
మధ్యలో నిలబడి ఉంది అది నవీన్. చిన్న స్టార్. మనం ఈసారి ఒక రెవల్యూషన్ చూడబోతున్నాం. అతను అంత బాగా యాక్ట్ చేశాడంటే సంజయ్ గారి కొడుకుగా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడని నేను చెప్పొచ్చు. ఆ జయంతి గారి కొడుకు గారు కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నాలో ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడన్న విషయం నాకు తెలియదు. ఆయన చెప్పినంత వరకు, మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినంత వరకు, నాలోనే కాదు, మా ఆవిడలో కూడా ఒక యాక్టర్ ఉన్నారంట. తనకి అసలు యాక్టింగ్ అనేదే తెలియదు. తను చెప్పారు మీరు చేస్తున్నదే యాక్టింగ్ అని. సో అప్పటికి తనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, యాక్టింగ్ అంటే యాక్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జీవించాలి అని. తను జీవించింది అంట, నాకైతే తెలియదు. తను చెప్పారు, నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. సో మా ఆవిడ ఒక సినిమాలో జీవించింది అని. సో ఇంత ఇంట్రొడ్యూసింగ్ మై వైఫ్ నస్రీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టు ద సిల్వర్ స్క్రీన్. ఇది ఒక చిన్న సినిమాగా స్టార్ట్ చేసి ఒక చాలా పెద్ద సినిమాగా, ఎందుకంటే అది ఎలా వస్తుంది, ఎలా రూపుదిద్దుకుంది అంటే ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరందరూ గ్లిమ్స్ చూశారు, రేపు సినిమా కూడా చూస్తారు. ఇలాగే ఇదే చప్పట్లు ఆ సినిమా థియేటర్లో కూడా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ టైం నస్రీన్ యాక్ట్ చేసింది ఓన్లీ తన ప్రోత్సాహంతోనే. అక్కడ ఏం లేదు, తనకు అసలు తెలియదు యాక్షన్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేసిందో. తన ద్వారా కూడా ఒక 2 మాటలు వద్దంట మాట్లాడదంట తను. నేను ఫోర్స్ చేయదలుచుకోలేదు. సో నేను మాత్రం ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైమ్ అండి, లైక్ వెంకట్ గారు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద మైక్ టు హూమ్. సురేష్ గారి కంటే ముందు నన్ను ఒక చిన్న రోల్లో పరిచయం చేస్తానండి. శంకర్ దయాళ్ శర్మ నాలో చూసుకున్నారంట. థ్యాంక్ యూ. మరి ఈరోజు లవ్ డేస్ సినిమా మరి ఇంత గ్రాండ్గా ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినందుకు, మరి ఇవాళ చాలా పబ్లిసిటీ అవసరం సినిమాకి. కానీ విజువల్స్ చూసిన తర్వాత చాలా బాగా మేకింగ్ చేశారు, విజువల్స్ బాగున్నాయి. డైరెక్టర్ గారు మంచి ఒక విజన్తో ఆయన గీతాంజలి అలాగే 2-3 సినిమాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికంటే కూడా మంచి గొప్పగా మరి తెరకెక్కించుంటారని నా ఉద్దేశం. మరి హీరో చూసుకుంటే చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అతనికి. హీరో నాట్ ఏ రెగ్యులర్ హీరో లాగా కాకుండా మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న హీరో. బాగా ఆల్ ది బెస్ట్ అవు. మంచి క్యారెక్టర్లు ఎంచుకుని చేసుకో. ఏదో అది ఆషామాషి క్యారెక్టర్లు కాకుండా మంచి సినిమాతో నీకు మంచి మైలేజీ రావాలి. మరి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు సముద్ర గారు కానీ ఇంకా మిగతా డైరెక్టర్లు కానీ మరి లంకల్పల్లి సురేష్ గారికి బాగా ఈ సినిమా ఆడాలి, మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాలి. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్కి మరి కృష్ణప్రసాద్ గారికి బాగా జంబులు నింపేసేసి మరి ఆయన మళ్ళీ కెనడా వెళ్ళాలన్నా మళ్ళీ ఇంకో సినిమా తీయాలన్నా మరి బాగా డబ్బులు రియాజ్ గారికి కూడా మంచి డబ్బులు తెచ్చిపెట్టాలని. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. లవ్ డేస్ ఫంక్షన్కి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు. మనందరం గ్లింప్స్ చూసాం, చాలా బాగుంది. సురేష్ ఒకసారి చాలా బాగుంది. సురేష్ ఫస్ట్ 3 లవ్ స్టోరీలు వేశాడు, గ్రేట్ సక్సెస్ లవ్ స్టోరీస్. గీతాంజలిలో నాకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ ఏంటంటే, ఆ టైంలో పెళ్ళి అవ్వలేదు అప్పుడు, లేచిపోదామా, అది చాలా ఫేమస్ అయింది ఆ సినిమాలో. అలాగే తొలి ప్రేమ పవన్ కళ్యాణ్ గారి లైఫ్లో ఫస్ట్ గొప్ప ఇండస్ట్రీ హిట్ ఫిలిం. అలాగే నాగార్జున గారి గీతాంజలి ఇండస్ట్రీ హిట్ ఫిలిం. దాంట్లో కూడా ఆఖరిలో సినిమా అంతా వెంటబడ్డ ఐ లవ్ యూ చెప్పదు, ఆఖరిలో చెప్తుంది ఐ లవ్ యూ అని. అలాగా అందాల రాక్షసి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం. అలాంటి ఒక మంచి సినిమా రెఫరెన్స్ చూపించి లవ్ డేస్ అనే సినిమాలో ఇలాంటి ఒక మంచి డైలాగ్ ఏం చెప్పావు చెప్పబ్బా. చెప్పు. రైటర్ గారు మంచి డైలాగ్ రాశారు దీంట్లోని. ఏంటంటే అది ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుందేమో, నన్ను చెప్పమంటారు. రాలేదా? ఓకే.
ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వనన్ని పథకాలు ప్రతి గర్ల్ ఫ్రెండ్కి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇస్తాడంట. సూపర్ అబ్బా, బ్రహ్మాండం, అనుభవించి రాసిన బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ సురేష్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ సినిమాలాగా ఈ లవ్ డేస్ చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని, నీకు లైఫ్లో ఇది ఒక మెమరబుల్ ఫిల్మ్గా ఉండిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నీకు, ప్రొడ్యూసర్ గారికి, అలాగే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న మన హీరో నవీన్కి, అలాగే మా గ్లామర్ హీరోయిన్ కుసుమాకి, ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, మా ఆదిత్యకి, మా చైల్డ్ హీరోకి, ఇట్లా అలాగే కెమెరామెన్ సాయి గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మనస్ఫూర్తిగా ఇది చాలా పెద్ద పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, మీడియా వారికి, అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఎస్ఎస్ఆర్ క్రియేషన్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఎన్ సంజయ్ కుమార్ గారు, స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్. Good evening, everybody. I thank you very much. సార్ మైక్ సురేష్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి ధన్యవాదాలు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. I thank Suresh and the producer to invite me for such a nice evening and such a nice crowd. And Naveen ki chala very apt for this movie. And Kusuma kuda I wish her all the best. ప్రొడ్యూసర్ గారు చాలా ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ లాగా లేకుండా చాలా క్యాల్కులేటివ్గా పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో వెళ్తున్నారు. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ హిస్ కెరీర్. అండ్ రియాజ్ గారు అండ్ ఆయన మిస్టర్ నస్రీన్ గారికి కూడా ఐ విష్ హర్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఐ విష్ ఎవ్రీబడి గ్రాండ్ సక్సెస్. అయితే ఇప్పుడు మనం స్టార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. హీరో నవీన్. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి అండ్ పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇది నా హీరోగా ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం అండి. అండ్ మెయిన్గా థ్యాంక్ చెప్పాల్సింది మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి. థ్యాంక్ యూ సార్, నన్ను సెలెక్ట్ చేసి ఈ మూవీలో చేపించినందుకు అండ్ నన్ను బాగా చూపించినందుకు సార్. సురేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ చాలా బాగా చేశారండి. మీ సపోర్ట్ ఉండాలి, మీ సపోర్ట్ ఉంటేనే ఇది ముందుకెళ్తుంది. సో మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఐడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ కుసుమా చంద్రిక. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చి మా అందరికీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అవర్ ప్రొడ్యూసర్. థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. అండ్ కో ప్రొడ్యూసర్ సార్ రియాజ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ నన్ను హీరోయిన్గా చూపించిన డైరెక్టర్ సార్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది మా మదర్ డ్రీమ్ అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ డెబ్యూ మూవీ. ఈరోజు మా మదర్ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మా మదర్ నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. టుడే ఐఎమ్ హియర్ అండ్ ఇలానే మా మూవీ కూడా చూసి మాకు మంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. సూరజ్ ఆదిత్య సింగ్. Thanks to all of you for coming over here and giving your priceless time to all of us. Basically, I'm not a Telugu person, so I'm not much good in Telugu. Thanks to Suresh sir, all of for everything. He chooses me for a kind of character I'm playing in this movie, and that's a good one. Everyone from the team, they've done a very, very good hard work. I would like to thank Mr. Karthik. This guy, I'm telling you, the editor person, after taking the shot, immediately he edit everything. So appreciate to this guy, Krishna sir, Sai Garu, everyone, Srinivas sir, the writer Ram Prasad sir, the entire cast. We all done a great hard work to deliver a good kind of entertainment for all of you. Please go and watch whenever the date comes for the releasing and all. And one person is here, Mr. Samudra, who introduced me in Telugu industry. He guided me for everything, whatever I'm doing today. Thank you so much, sir. And thanks to Suresh, sir. He's a very visionary. I'm telling you, in future, he's gonna give you best cinemas in Telugu. All the best, sir. Thank you so much. These guys also, who was a very good support for me. Riyaz sir, Venkatesh sir, ma'am, everyone. The all star cast, all supportive team, producers team, everyone is so good. Thanks to all of you again. Thanks to media and thanks to the audience. Thank you so much. అండ్ మాస్టర్ రోహిల్. నాన్న నీ గురించి చాలా వింటున్నాం, ఇప్పుడు వినాలి. సో హాయ్ ఎవ్రీబడి, మై నేమ్ ఈస్ శ్రీ సరోహిత్. సో డైరెక్టర్ సార్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ సార్ వల్లే ఈరోజు నేను స్క్రీన్లో ఉంటున్నాను. నా ఫస్ట్ బువ్వమ్మ, దాంట్లో నేను బువ్వమ్మ గారి మనవడిగా చేశాను. సో ఈ డైరెక్టర్ సార్ వల్లే నేను ఈ స్క్రీన్లో ఉండబోతున్నాను.
థ్యాంక్ యూ సార్. మరి నంది అవార్డు గ్రహీత జగదీశ్వరి గారు, మన సురేష్ లంకలపల్లి గారి అమ్మగారు, మీ ఆనిముత్యాలు, మీ సుపుత్రుడి కోసం, మా లవ్ డేస్ మూవీ కోసం. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమా చాలా సక్సెస్ చేయాలి, అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. కష్టపడి చేశారు. మీరందరూ చూసి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, నేను మాట్లాడలేదు. అందరికీ కంగ్రాట్స్. కథ, స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం లవ్ డేస్ మూవీకి ఏ టాక్సిక్ లవ్ స్టోరీ, షిప్ ఆఫ్ ది ఓనర్ సురేష్ లంకలపల్లి గారు, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, దీంట్లోని వెంకట్ గారు లేకపోతే ఈ సినిమా లేదు. ఎందుకంటే నేను నేరేట్ చేసిన తర్వాత 1 సిట్టింగ్లో నేను ఓకే చేశారు. ఈ రోజుల్లో డైరెక్టర్స్కి సినిమా రావాలంటే చాలా కష్టం, చాలా తిరగాలి, చాలామంది స్టోరీస్ చెప్పాలి. చాలామంది డైరెక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు తెలుసు, ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ఒప్పించడం చాలా కష్టమని. కనుక సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఇందాక ఇంకొక విషయం చెప్పారు సార్, నన్ను హీరోని చేస్తానన్నారు. మీకు ఎందుకు అలా అనిపించిందో నాకు అర్థం అవ్వలేదు సార్. డాన్సింగ్ వీడియోస్ చూసా సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమా తర్వాత వింటర్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఈ December 25th నుంచి న్యూ ఫిలిం స్టార్ట్ అవబోతుంది. సార్ ఒకటే ఏం పెట్టుకున్నారు అంటే, నేను చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదో నాకు తెలియదు, కానీ క్రీసెంట్ సినిమాస్ కూడా మీరు కొలాబరేట్ అయితే మనం అందరం వింటర్ అనే సినిమా కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. అందరూ కొత్త వాళ్ళతో ప్రతి సినిమా జరుగుతుంది. మీరందరూ కలిసి ప్రొడ్యూసర్స్ నెక్స్ట్ మూవీ కూడా మంచిగా చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా స్పీడ్గా వెళ్దాం. డిఓపి ఆర్య సాయి కృష్ణ గారు నా రాచరికం మూవీ చేశారు. అతను మళ్ళీ ఈ సినిమా కూడా నాకు కంటిన్యూ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఎడిటర్ మన కార్తీక్ ప్రదీప్ జోషి, ప్రతిరోజు నా షాడో లాగా ఉంటే ఒకే ఒక వ్యక్తి కార్తీక్. థ్యాంక్ యూ కార్తీక్, చాలా కష్టపడ్డావు, డే అండ్ నైట్ కష్టపడి గ్లిమ్స్ వరకు చాలా కష్టపడ్డావు. సినిమాకు కూడా ఇంకా కష్టపడి మంచిగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అలాగే వెంకీ సార్ మ్యూజిక్ రాచరికానికి ఇచ్చారు. మీకు ఆల్రెడీ రాచరికం అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది. మంచి మ్యూజికల్ హిట్ ఆ సినిమా. వెంకీ గారు మ్యూజిక్ చేయబోతున్నారు ఈ సినిమాకి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా డైలాగ్స్ విషయంకి వస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు రాచరికానికి ఆయన చేశారు. మళ్ళీ ఈ సినిమాకు కూడా యూత్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ రాయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ రామ్ ప్రసాద్ సార్, మీరు ఎక్కడున్నా సరే, మీరు ఎక్కడో ఎవరో లేడీ పక్కనే కూర్చొని ఉంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, ఉన్నారు. ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అలాగే నేను ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పేశాను, టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పాను. అలాగే ఇప్పుడు ఆర్టిస్టుల గురించి ఈ ఫ్రంట్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు ముగ్గురు గర్ల్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా, మీరందరూ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం మన సార్ గురించి రియాజ్ సార్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు హీరోయిన్కి. థ్యాంక్ యూ సార్. నస్రీన్ మేడం మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, చాలా మంచిగా చేశారు. నేను చెప్పడం కన్నా ఆడియన్స్ చెప్పడం ముఖ్యం మనకి, అందుకే నేను ఎక్కువ ఆడియన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్ గురించి చెప్పాలి నేను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన నవీన్ గురించి చెప్పాలంటే మంచి కటౌట్, అవునా కదా? మంచి కటౌట్ నవీన్. మంచి లవ్ స్టోరీ సెట్ అవుతాడని నేను ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళ ఫాదర్తో మాట్లాడడం జరిగింది. మేము ఎప్పుడో చేద్దాం అనుకున్నాం, అనుకోకుండా ఈ అవకాశం ఇప్పుడే వచ్చేసింది. నవీన్ చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆదిత్య, అతని తెలుగు కొద్ది కష్టం, కానీ ప్రతిసారి అతను అంటే ముందుగానే స్క్రిప్ట్ తీసుకొని ఆ డైలాగ్ వెర్షన్ ఇంగ్లీష్ నుంచి ఇంగ్లీష్కి మళ్ళీ దాని మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టపడి చేశారు. చాలా బాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ సాయి రోహిల్ యూట్యూబర్గా చేశాడు. దీంట్లోని మంచి ఫన్ ఉంటుంది, గోస్ట్తో పాటు ఇతను ఫన్ కూడా మంచిగా జరిగింది. బాగా చేసావు, వెరీ గుడ్ రోహిల్. అండ్ భాషా గారు మంచి కమెడియన్, ఆల్రెడీ ఆయన ఫేమస్, ఈరోజు రాలేకపోయారు వేరే షూటింగ్లో ఉండడం వల్ల. ఆయన కూడా ఈ మూవీలో చేయడం జరిగింది. అలాగే మా మదర్ కూడా ఈ మూవీలో చేస్తున్నారు. ఇంకా ఆవిడ ఎపిసోడ్ వస్తుంది, ట్రైన్ ఎపిసోడ్, టీసీగా, మంచి కామెడీగా ఉంటుంది అది కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హీరోయిన్ కుస్మా. చాలా డెడికేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అమ్మాయి, చాలా కష్టపడుతుంది. ఇందాక చెప్తున్నట్టుగా వాళ్ళ మదర్ డ్రీమ్ అది, నువ్వు మంచి సినిమాలు చేయాలి, ముఖ్యంగా పైకి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా మా వానర సైన్యం, మా ఏడీస్,
మానస, కృష్ణ, రమణ అండ్ ముఖ్యంగా మా కో డైరెక్టర్ సార్తో నేను ప్రీవియస్ రాచరికంలో కూడా చెప్పా, అందరికన్నా ఫస్ట్ ఆయన 4 గంటలు ఇస్తాడు. నాకు భయం వేస్తుంది, ఈయన ఉదయం 3 గంటల వరకు షూటింగ్ చేస్తే వాళ్ళు 4 గంటలకు వచ్చి లేపుతుంటారు ఆయన. సార్ మా వెనకాతలు ఉండడం బట్టి ఇంత బాగా వచ్చింది ఇదంతా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరినీ ఆల్మోస్ట్ చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ సముద్ర సార్ మీరు వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ మేడం. హాయ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే లవ్ డేస్ లో పాత కాలమే చూపించి అక్కడే కొంతమందిని పాడేయడం జరిగింది అనమాట. పీపుల్ విల్ కనెక్ట్ ఫర్ దోస్ సినిమాస్, ఎందుకంటే అవి రికార్డులు సృష్టించినాయి. అయితే ఒక రాచరికం లాంటి పవర్ఫుల్ స్టోరీస్ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ సైడ్ ఎందుకు వద్దామని అనుకున్నారు? ఎందుకంటే ఒక గ్రిప్ అన్నది మీకు అక్కడ ఉంది. అండ్ తర్వాత పువ్వమ్మ కథ కూడా ఒక డిఫరెంట్ జోనర్ మీరు ట్రై చేశారు. అంటే అది ముందు తీసారా, ఇది ముందు తీసారా? అంటే అదే ముందు తీసామండి, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ మూవీ. ఓకే. అంటే ఎందుకు ఈ లవ్ డేస్ తోటి రావాలని అనుకున్నారు? అంటే మీ జోనర్ ఒకసారిగా స్విచ్ చేద్దామని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే నేను ఓన్లీ కమర్షియల్ మూవీసే కాదు, ఒక డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాం అనేది ఈ ప్రయోగం మేడం. జెన్జీ జనరేషన్ లోని యూత్ ఎలా ఉంటున్నారు అనేది మనం ఈ మూవీ ద్వారా చెప్పబోతున్నాం. అంటే కమర్షియల్ ఫార్మేట్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది, కొన్ని వండర్స్ ఉంటాయి, వావ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి దీంట్లోని, ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనే ఉంటాయి దీంట్లోని. అది మేడం ఓన్లీ లవ్వే కాదు, దీంట్లో ఒకటి ఉంది, అది మన టీజర్ కానీ ట్రైలర్ లోని మనం చేయొచ్చు మేడం. ఓకే, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో బువ్వమ్మ అప్పుడు కలిసారు నాకు తెలిసి, అప్పుడు మంచి ఆర్టిస్ట్వి, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్వి కింద తెలుసు. అండ్ అప్పుడే నాకు చెప్పారు హీరోగా లాంచ్ అవుతాడు తర్వాత అని చెప్పి. ఎంత తొందరగా వస్తాను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో కథ నచ్చి ఆర్ఎల్స్ కథ చెప్పిన తర్వాత ఈ సినిమా చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేసావా, లేదంటే సురేష్ గారు చెప్పారు అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసావా? అంటే ఏంటి కట్అవుట్ అంటున్నారు, హీరో మెటీరియల్ అంటున్నారు, ఏమీ స్టార్ట్ చేయకముందే, ఏది రిలీజ్ చేయకముందే నీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. మీకు బిగ్ బ్రదర్ లాగా ఆల్రెడీ అని చెప్పున్నారు. సో ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు చెప్పండి. యాక్చువల్గా ఈ మూవీ సార్ ఎప్పుడో చెప్పారనమాట, డిస్కషన్ చేసాం. బట్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఓకే అవుతుంది నేను కూడా అనుకోలేదు. మెయిన్ ఈ రీజన్ ఏంటంటే సార్ కోసం ఈ మూవీ చేసింది. కథ కూడా నచ్చింది, చాలా నచ్చింది. కానీ సార్ చెప్పారు కాబట్టి. అంటే మీకోసం ఏం చేయట్లేదా? అట్లా కాదు మేడం, ఫస్ట్ సార్ కదా అంటే ఇంపార్టెంట్. ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు ఆల్రెడీ. సో ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన కోసం, నా కోసం కూడా తీసారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సురేష్ గారు మీరు వచ్చారా? హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కాదు, ఇప్పుడైనా మేము క్వశ్చన్లు అడుగుతా మీరు ఆన్సర్ చెప్తారా, లేకపోతే మీరే మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ చెప్పాలా? అది మనం ఇంటర్వ్యూలో ఎలాగ ఆడేసుకుంటారు కదా. నేను ఇప్పుడు ఆడుకోవడానికి రాలేదండి, ఇంకా మనకి చాలా టైం ఉంది, పని ఉంది మనకి. అయితే మీరు గ్లిమ్స్ చూసారా? చూసాను. ఎలా అనిపించింది? ఓకే, బాగుంది. బట్ నా డౌట్ ఏంటంటే, అంటే ఇలాంటి లవ్ స్టోరీలు తీసుకోవాలంటే కొంచెం ఈ మధ్యన కొంతమంది డైరెక్టర్లు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు, ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే బేబీ అనే కొన్ని హిట్లు వచ్చాయి, లవ్ టుడే అవ్వచ్చు, లవ్ మీ అవ్వచ్చు, అంటే ఇలా ఈ జోనర్లు వచ్చేసాయి. ఆడియన్స్ కి కొత్తదనం చూపించాలి, లేకపోతే వాళ్ళు ఒక్క మార్క్ లో చెప్పేస్తారు. సో అంత గట్స్ తో ఏంటి అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ మీద అంత నమ్మకం వచ్చిందా మీకు? ఎస్ అండి, ఈ స్క్రిప్ట్ లోని చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ నేను కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ చెప్పట్లేదు, దానికి ఒక కింద ట్యాగ్ లైన్ చూసారా మీరు? ఏ టాక్సిక్ లవ్ స్టోరీ. టాక్సిక్ అంటే విషం, మీ అందరికీ తెలుసు. విషపూరితమైన లవ్ స్టోరీ ఇది. రీసెంట్లో జరుగుతున్న ఒక 1 year 2 years నుంచి జరుగుతున్న రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ సినిమా తీయడం జరిగింది. అంటే జనరల్గా మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకున్నారంటే దానిలో ఏదో కొత్తదనం చూపించాలని అంటారు. బట్ మాకంత అడగడానికి అయితే ఏం పెద్దగా ఇవ్వలేదు, జస్ట్ లైట్ గా చూపించేసి వదిలేదు. అంటే ఎలా ఉండబోతుంది? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు జంజీ బ్యాచ్ అన్నారు, వాళ్ళు థియేటర్కి రావాలంటే ఈ మసాలా అవి ఇవి ఉండాలంటారు. సో ఎక్కడ ఏం పెద్దగా చూపించకుండా వెళ్ళారు. ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి?
100% మసాలా అంటే మనకి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. నా ప్రీవియస్ మూవీ రాచరికంలోనంత మాస్ ఉంటుంది, కానీ దీంట్లోని మాస్ అండ్ క్లాస్ టచ్ ఉంటుంది. నేను టీజర్తోని మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది అందరికీ మనం ఏ సినిమా చూడబోతున్నాం అనేది. నేను ఇప్పుడే ఇంత తొందరగా ముందుగానే ఇప్పుడు గ్లిమ్స్ ద్వారా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి జస్ట్ గ్లిమ్స్ ద్వారా మేము కూడా అడగడం కరెక్ట్ కాదు. అంటే రాచరికం కానీ ముందు వచ్చిందా దాని తర్వాత ఇది? లేదు, ఇది ప్రీవియస్ ఈ మధ్యనే 1 month నుంచి షూటింగ్ జరిగింది. గోవాలో షూట్ చేసాం, ఒక 20 days కంటిన్యూ షెడ్యూల్ చేసాం. ఇక్కడ ట్రైన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి, ఒక సాంగ్స్ ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఆల్మోస్ట్ 80% షూటింగ్ ఇంకొక మూవీ కూడా గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు, అది చాలా నేమ్కే ఒక బజ్ వచ్చింది అనమాట. సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ చాలా మంది, అంటే ఆ రియల్ స్టోరీ. ఐ మీన్ లేదు, ఇది అంటే అందరూ చెప్తారు యథార్థ కథలు అని చెప్పి, ఏదో నేను ఆడియన్స్ని ఇది చేయడానికి రాలేదు. రియల్గా ఇది రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ మీద జరుగుతున్న కథ. 100% హార్ట్ టచింగ్గా ఉంటుంది ఈ సినిమా. ఒక మంచి ఫీల్తో చూడబోతున్నారు. పేరెంట్స్ కనెక్ట్ అవుతారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజుల్లోని ఇలా ఉంటే వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారని కూడా ఈ కథలో ఉంది. పేరెంట్స్ వల్ల కూడా పిల్లలు పాడైపోతున్నారనే విషయాన్ని కూడా దీంట్లో కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ కథలోని. అది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కుసుమ గారు చెప్పండి. అంటే లవ్ స్టోరీ కాబట్టి అందరు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు యూత్. సో ఫస్ట్లీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తారు? నేను కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ అంటే నా క్యారెక్టర్. నేను చాలా బాగా చేశాను, నా క్యారెక్టరైజేషన్ బాగా నచ్చింది, చూస్తారు మీరు మూవీలో. అంటే ఎంతమంది అబ్బాయిలు ఇప్పటికి ప్రపోజ్ చేస్తుంటారు? లెక్క పెట్టలేదు. సరే లెక్క పెట్టలేనని ప్రపోజల్స్ పక్కన పెడితే గ్లిమ్స్లో ఒక మాట అన్నారంట, చచ్చిపో అని చెప్పని. ఏంటండి? గ్లిమ్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తే చచ్చిపో అని అన్న. ఎంతమంది చచ్చిపో అని చెప్పారు అలా పోనీ బయట? లేదండి, అంత హార్ష్ కాదు. నేను ఇవన్నీ చచ్చిపో అని చెప్పలేదు. సో సురేష్ గారు ఎస్ చెప్పండి. లవ్ డేస్ అని పెట్టారు కదా, అంటే కింద టాక్సిక్ లవ్ స్టోరీ అన్నారు. లవ్ స్టోరీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ బ్యూటిఫుల్, ఇవి ఉంటాయి. బట్ టాక్సిక్ అనడానికి రీజన్ ఏంటి, అండ్ టాక్సిసిటీ అనేది ఎంతవరకు ఆ లవ్లో చూపించబోతున్నారు? అది అంటే మన ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఒక జనరేషన్కి ఒక 90s కానీ ఒక 2000 ఎంట్రన్స్లో కానీ ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ సినిమాలు వచ్చేవి. ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ చేసిన సినిమాలు దాంట్లో ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి కోసం అతను ఎక్కువ సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయడం, ఎక్కువ తన కోసం లాస్ట్ వరకు తను దక్కిన తర్వాత అంత అపురూపంగా చూసుకోవడం, ఇలాంటివి జరిగాయి అనమాట. ఈ జనరేషన్లో లవ్ అనేది చాలా స్పీడ్ అండ్ బ్రేకప్స్తోనే ముగిసిపోతుంది. అలా ఎందుకు ముగుస్తుంది అనేది ఈ కథ అండి యాక్చువల్గా. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లవ్ అనేది ఒక అంటే నా విషయంలోని ఒక 3 లెవెల్స్ అనమాట. ఆ 3 levels ఫస్ట్ లవ్ మనం ప్రేమిస్తాం, వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు, అది ఫస్ట్ లవ్ అట్రాక్షన్ మీద ఉంటుంది. సెకండ్ లవ్ వచ్చేసరికి రియల్ ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి, ఐ మీన్ నెగిటివ్స్ చూస్తారు. దాంట్లో ఎవరికి నచ్చకపోయినా సరే బ్రేకప్ అంటున్నారు. ఈ లెవెల్ దాటితేనే థర్డ్ లెవెల్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళగలం, అంటే అదే మ్యారేజ్ లైఫ్. ఈ సెకండ్ లెవెల్లోని ఈ జెన్జీ జనరేషన్ ఆగిపోతుంది. ఎందుకు ఆగిపోతుంది అనేది ఈ ప్రేమ రోజుల్లో లవ్ డేస్ ఈ మూవీ ద్వారా నేను చెప్పబోతున్నాను. ఎస్, అంటే ఇందులో విలన్ రోల్ కూడా ఒకటి నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది. వాళ్ళకే టాక్సిక్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ షేడ్ ఎందుకు? కమ్ అగైన్. నెగిటివ్ షేడ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఒకటి ఉంది కదా, సో అంటే బ్రేకప్ వీళ్ళిద్దరికి బ్రేకప్ ఉంటుందా లేకపోతే ఎట్లా? నెగిటివ్ షేడ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఉండవండి రియల్ దీంట్లోని. మన జర్నీలోనే మనం ఎవరితో తిరుగుతున్నాం, మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఒక రాంగ్ డిసిషన్స్ ఈ జనరేషన్లో టప్ అని 5 minutesలో తీసేసుకుంటున్నారు. అది ఆలోచించట్లేదు, అరే మనం ఇంతకాలం తిరిగాము, మనం ఇంత చేసాం అనేది ఆలోచించకుండా వితిన్ ఒక 5 minutes 1 hourలోనే డిసిషన్ తీసుకొని బ్రేకప్ అంటున్నారు. అంటే అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకప్పుడు అమ్మాయిని వదిలేశాడు అనుకోండి, అరే అమ్మాయిని ఆవిడ వదిలేశాడు రాడు మంచోడు కాదురా అనే ఈ వెర్షన్ ఉండేది. ఇప్పుడు అమ్మాయి వదలడానికి చాలా భయపడేది ఆ రోజుల్లోని. ఎందుకంటే అమ్మ నన్ను ఏమైనా తప్పుగా అనుకుంటారేమో, నన్ను రాంగ్గా తీసుకుంటారేమో, నా క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అయిపోతుందేమో
అని ఆలోచించి ఉండేవారు. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఒకరితో బ్రేకప్ అయిపోయిన వెంటనే విత్ ఇన్ 15 డేస్లోనో 1 వీక్లోనో ఇంకొకరితో కంటున్నాను, మళ్ళీ వాడిని ఒక 6 నెలల తర్వాత. ఇది దాన్ని ఏమంటారంటే అలాంటిది, అది ట్రూ లవ్ కాదు, రియల్ లవ్ కాదు అనేది నేను ఈ మూవీ ద్వారా చెప్పబోతున్నానండి. ఎస్, హాయ్ సురేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ. మీరు కొన్ని బంచ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ చూసాను, దాని నుంచి తీసుకున్న రియల్ స్టోరీస్ తీసుకున్నాను అని చెప్పారు. ఎస్ మేడం. ఎలాంటి వర్కౌట్ చేశారు దీనికోసం? వర్కౌట్ అంటే మేడం, నేను సింపుల్గా మీ స్ట్రైట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను మేడం. ఒక 3 months 4 months బిఫోర్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఒక కేరళ అనే ఒక ప్రాంతంలోకి తీసుకువెళ్ళింది. ఒక మొనారోస్ అమ్మాయి, మొనారో ఇక్కడ తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్తో కలిపి చంపించేసింది. ఎస్, అది అలా నువ్వు ముందుగానే అతన్ని వద్దు అని చెప్పి నీ లవ్ అతనికి చెప్పుంటే అతను చనిపోయేవాడు కాదు. అతను ఒక్కడు చనిపోవడం కాదు, అతని వల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ సఫర్ అవుతారు, చుట్టుపక్కల ఇదంతా వాళ్ళందరూ బాధపడతారు, ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా. అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ చాలా ఈ మధ్యలో జరిగాయి. అందుకే నేను యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తీస్తున్న చిత్రం అని చెప్తున్నా మేడం. ఇది జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ అంతే. అదే ఎన్ని యథార్థ సంఘటనలు ఇంక్లూడ్ చేశారు దీనిలో? నేను యథార్థ సంఘటనలు ఇంక్లూడ్ చేసింది ఒక 2 stories మేడం. ఇది నేను ఫైనల్గా నా సినిమా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఎండింగ్ కార్డ్లో నేను యథార్థ సంఘటన నేను వేయబోతున్నాను. అది కూడా షాకింగ్, అది మన సినిమా రోజు మాట్లాడదాం మేడం. ఎస్. మరి 2 ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు వాటిని ఎలా క్లబ్ చేశారు? నేను క్లబ్ చేయడం అంటే నేను అవి చూసినప్పుడు ఒక కథ అనుకున్నా మేడం. నేను ఇది కథ పాడవకుండా, ఈ లవ్ స్టోరీ అనేది పాడవకుండా, నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ పాడవకుండా దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసా మేడం. హీరోయిన్. యా. ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు ఏ పాయింట్ కనెక్ట్ అయింది? నాకు జెన్జీ లవ్ స్టోరీ అనేది ఈ మూవీ మొత్తం స్టోరీ కనెక్ట్ అయ్యింది నాకు. అంటే ఈ కాలంలో ఎలా ఉంటుంది లవ్ స్టోరీస్ అని చెప్పి ఉంటుంది. అండ్ దీనివల్ల ఆ స్టోరీస్ వల్ల మన పేరెంట్స్ ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు, పిల్లలకి ఏం అవ్వట్లేదు, పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు చెప్పుకోలేక ఎంత కృంగిపోతున్నారు, ఇవన్నీ స్టోరీలో ఉంటాయి. అండ్ నాకు ఆ పాయింట్ చాలా బాగా నచ్చింది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. యా, థ్యాంక్ యూ. సురేష్ గారు, సో టాక్సిక్ లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి క్యాప్షన్ పెట్టారు కదా. సో అంటే నార్మల్గా టాక్సిక్ లవ్ స్టోరీస్లో ఐదర్ మేల్ నుంచి టాక్సిసిటీ ఉంటుంది, లేదంటే ఫీమేల్ నుంచి ఉంటుంది. సో ఇందులో అంటే రీసెంట్గా వచ్చిన సినిమాస్లో కూడా చూసాం అనమాట మనం. కంప్లీట్ ఒకరిని బేస్ చేసి టాక్సిటీ అనేది ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటాం. సో ఈ సినిమాలో టాక్సిటీ ఎలా ఉంటుంది, అంటే లైక్ క్యాప్షన్కి జస్టిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ సినిమాలో టాక్సిక్ లవ్ స్టోరీ అనేది ఏంటంటే, నేను రివీల్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఈరోజు, అందుకే చెప్పేస్తున్నాను. హీరో స్టార్టింగ్లోనే చచ్చిపోతాడు. మరి అంటే రివీల్ చేసేసారు కదా, ఇంకా ఏమన్నా దాచారా? అసలేంది అక్కడే సర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమాలో. ఓకే, హీరోని చంపేశారు, మరి టాక్సిసిటీని ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తారు? హీరో టాక్సిక్ అండి. అందుకే హీరోని చంపేశారా? హీరోని చంపేశాను నేను. కొద్ది ప్రొడ్యూసర్స్ మిగతా వాళ్ళతో కూడా మనం అట్రాక్ట్ అవుతూ మాట్లాడదాం ప్రతి ఒక్కరు దీంట్లోని. ఓకే, డన్. ప్రొడ్యూసర్ గారు, ఇందాక స్పీచ్ చాలా లెంతీగా మాట్లాడారు, చాలా బాగా నచ్చింది. ఇక్కడ సార్, యా సార్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో లవ్ డే అంటే మీకేం గుర్తొచ్చాయంటే మీ లైఫ్లో ఏమన్నా, లేదా మీ లైఫ్లో నుంచి ఉన్న సీన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? కరెక్ట్ పర్సన్కే కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. యా, చెప్పండి సార్, మీ లవ్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయా? నేను చిన్న ఇంట్రడక్షన్కే మీకు చాలా చెప్పాను. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే నేను వాల్యూమ్స్ అనమాట, డేస్ టుగెదర్ ఆర్ నైట్స్ టుగెదర్ నేను చెప్పగలను. సో ఇప్పుడు చెప్పడానికి అంత టైం లేదు. షార్ట్లో చెప్పండి సార్. షార్ట్లో అంటే నా లైఫ్లో ఈవెన్ 8 years ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అయినాయి అన్నీ. 8 years ఏజ్లోనే లవ్ డేస్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే మీరు మీ నుంచి వచ్చిందా? అక్కడ నుంచి కంటిన్యూయింగ్. రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వచ్చింది స్టార్టింగ్లో. అంటే లెటర్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదంటే డైరెక్ట్? ఏం లేదండి, అంత చూపుతో అలా ఏమన్నా? లెటర్స్ ఓపిక తీరిక మాకు లేదు. సురేష్ గారు, సార్ సురేష్ గారు,
నవ్ డేస్ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ అయిపోయాయి అనమాట. అంటే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్షిప్స్ అని, నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్లో అంటే లాంగ్ రిలేషన్షిప్, ఇలాంటివి డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అలాంటిది బెంచింగ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివి ఏమైనా చూపిస్తున్నారా? లేదండి, లాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఇవన్నీ నేను ఏమి దీంట్లో యాడ్ చేయలేదండి. అంటే లవ్ అనేది ఎంత జెన్యున్గా ఉండాలనేది విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను. నేను సడన్గా తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఎలా ఈ జెన్జీ పాడైపోయింది అనేది విషయాన్ని నేను చెప్పబోతున్నానండి. నేను అంటే చెప్తున్నాను కదండి, హార్ట్ టచింగ్గా ఉంటుంది, కానీ ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ చూడబోతున్నారు. ఖచ్చితంగా మీరు అన్ని చూసిన సినిమాలాగా ఈ సినిమా ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ విషయాన్ని చెప్తారు, కానీ కథ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని విషయాలు ఉంటాయి ఈ మూవీలో. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ ఎంతవరకు తీసుకున్నారు సార్, లేకపోతే మీ ఓన్ స్టోరీ? అంటే లేదండి, ఏదో కావాలని వేయలేదు. నేను ఎందుకే చెప్తున్నాను, సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆ ట్రూ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన ఫుటేజ్ ఒకటి నేను వేయబోతున్నాను అనమాట. అది ముందుగానే రివీల్ చేస్తా. ఈ స్టోరీ నా యూట్యూబ్లో కొడతారు, అరే ఇది ఈ విషయమా వీళ్ళు మాట్లాడింది అని. అందుకే నేను మూవీ ఎండింగ్ కార్డ్లోని నేను అది వేయబోతున్నానండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ మూవీస్ అనేవి వస్తున్నాయి సార్. అంటే ప్రతి ఒక్కటి లవ్ స్టోరీ అని. ఇందులో యూనిక్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్తారు? టాక్సిక్. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు అబ్బాయి ఎక్కువగా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తాడా, అమ్మాయి ఎక్కువ స్ట్రగుల్? అది చెప్పేస్తే సినిమా ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మీరు మొత్తం కథ అడుగుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్ లాగా. కరెక్టే, కానీ ఇది చెప్పకూడదు. డన్. సూరజ్ గారు, looking attire, nice attire, I mean, yeah. Thank you so much, brother. Yeah, so how do you understand Telugu or you speak only Hindi? I understand, but a bit, not much. Okay, tell me about your character in this movie. Am I allowed to say that? Yeah, you can. Your character, yeah. Riyaz garu. Yeah, tell me. సో ఇదంతా స్టోరీ కావచ్చు, ఈ ప్రెస్ మీట్ అంతా విన్న తర్వాత అంటే మీకేమన్నా గుర్తొచ్చాయా? వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నారు కదా, దే ఆల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దే లవ్ డేస్. సో కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ లవ్ డేస్? My love days started after wedding only. I started loving my wife after wedding. Before that, no. Seriously. But I'm still enjoying my life. లేదు, తను లేకపోయినా అదే చెప్తానండి. వీఆర్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్, సీరియస్లీ. కుసుమ గారు, రీతువర్మ గారు మీకు ఏమన్నా రిలేటివా? డైరెక్టర్ గారు సో ఇందాక చెప్పారు అవుట్డోర్కి తీసుకెళ్ళి ఇలా రీసెంట్ డేస్లో ఇలా హత్యలు ఇలా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి. బట్ లేడీస్ మీద ఇంకా ఎప్పటి నుంచో చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఆ కోణంలో ఏం తీసుకోవట్లేదు అంటే అందుకే లేడీస్ మీద జరిగేవన్నీ ఆల్రెడీ ఒక 200 సినిమాలు తీశారండి. కొద్దిగా బాయ్స్ గురించి నేను ఒక్క సినిమా తీసుకోరండి ప్లీజ్. లేదు, ఇది 1-2 జరగంగానే ఆ మూవీ తీయాలి అది ఇది అంటారు. అంటే డైలీ ఒక 10-12 జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దాని గురించి ఏం తీయాలి అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు. మేడం, నేను లేడీస్ అందరినీ కించపరచట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి, లేడీస్ని ఎవరిని కించపరచట్లేదు. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే బాయ్స్ సైడ్ మోసాలు చేసిన చాలా సినిమాలు వచ్చాయి, కానీ ఈ 2 years నుంచి మీరు పర్టికులర్గా గమనిస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారు కదండి, ఇవి ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. ఇవి ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి సినిమాలు చూడాలి. ఆడవాళ్ళంటే ఒక దేవత, మా అమ్మగారు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు, ఇలా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల మీద ఆ మర్చిపడకూడదు, ఎవరో ఒకరు చేసిన తప్పుకి. ఇప్పటి నుంచే రియలైజ్ అవ్వాలి, చాలా కేర్గా ఉండాలి. సరే, అంటే ఇప్పుడు వరకు కూడా చాలా మంది సినిమాలు తీశారు కదా, సో మరి ఎవరు చేంజ్ ఏమి అవ్వలేదు కదా. అమ్మాయిల మీద ఇన్ని రోజుల నుంచి జరుగుతున్నాయన్నీ చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు వరకు ఏమి చేంజ్ అయినట్టు ఏం కనిపించలేదు కదా, రోజు రోజుకి ఇంకా ఎక్కువే అవుతున్నాయి కదా. నేను చెప్తా మేడం, ఇప్పుడు మనం ఒక పెద్ద హీరో సినిమాకి వెళ్ళామండి. వెళ్ళాం, ఆ హీరో వేసిన డ్యాన్స్ వేస్తాం, మనకు వచ్చినా రాకపోయినా. ఆ హీరో వేసుకుని బట్టలు వేసుకుంటాం మనం. ఆ హీరో అమ్మాయిని ఏడిపిస్తే వెనకతలు సేమ్ ఎలా చేస్తుండే అలాంటివన్నీ విషయాలను చేస్తాం. చెడు ఒక్కటే నేర్పించదు సినిమా, మంచి కూడా నేర్పిస్తుంది. మంచిని తీసుకోవడం నేర్చుకుంటే సినిమా ద్వారా ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది నా ఉద్దేశం మేడం. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఎవరు తీసుకోవట్లేదు అంటారు మీరు మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి?
తీసుకుంటారు మేడం. మనం చెప్పే విధంగా చెప్తే ఖచ్చితంగా 100% తీసుకుంటారు మేడం. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఎవరు చెప్పలేదంటారా, మీరు ఆ విధంగా చెప్తారా? నేను ఇది వేరేగా చెప్తున్నాను. నేను చాలా మంది చెప్పారండి. ఇప్పుడు ప్రేమిస్తే సినిమా చూసాం, అతను లాస్ట్ ఇలా పిచ్చోడు అయిపోతాడు, అరే మనం ఇలా వదిలేయకూడదని అమ్మాయి అనుకోవచ్చు. ఈ ఒక సినిమాలో RX-100 ఈ సినిమాలోని అరే హీరోయిన్ నేను కూడా ఇప్పుడు అదే అడుగుతున్నాను. మీరు ఓన్లీ ఉమెన్ సెట్రిక్ ఇవే RX-100 కానీ ప్రేమిస్తే కానీ ఇదే చెప్తున్నారు. అంటే ఓన్లీ మీ జెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే చూపిస్తున్నారు. అమ్మాయిలు సఫర్ అయింది ఎక్కడ మీరు చెప్పట్లేదు, అసలు మెన్షన్ చేయడానికి కూడా మీరు ఇష్టపడలేదు. కానీ మీరు ఇంకొక విషయం, అసలైన విషయం మర్చిపోయారు మీరు దీంట్లోని. ఏంటంటే నేను ఈ సినిమాలో అమ్మాయి నెగిటివ్ అని చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా, నేను జరిగిన విషయాలు చెప్తున్నాను కానీ ఇలా ఉన్నాయి ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ మీద చేస్తున్నాను అన్నాను కానీ అమ్మాయి నెగిటివ్ అని చెప్పట్లేదు. అమ్మాయి హీరో అవ్వచ్చమ్మా ఈ మూవీలోని. ఓకే. రోహిత్ రోహిత్ రోహిల్ 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 హాయ్. హలో. సో త్రూ అవుట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందా దీంట్లో? నీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఐఎమ్ ఏ యూట్యూబర్, అంటే నేను గోష్ఠుల్ని పట్టుకుంటా. ఓ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈ అక్క బాయ్ ఫ్రెండ్. ఓకే 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 పర్లేదు. చెప్పు. ఆల్ ది బెస్ట్. ఎన్ని డేస్ షూట్ చేసావు? కంఫర్ట్గా అనిపించిందా? ఎక్కువ రీటేక్స్ ఏమైనా చేసావా?